सो निरभय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरुआं दे गुरु जगत गुरु परम पारस संत श्रोमणी इनकलाब दे मोढी, दुखियां गरीबां मजलूमां दे मसीहा, चौं जोगां दी शख्सियत दे मालक, बाणी दे रचेता, रागां दे धनी, कुल गुरु राजगुरु गुरुआं दे गुरु जगत गुरु परम पारस संत श्रोमणी धन धन सतगुर रविदास महाराज जी इस संसार ते कुल लोकाई वास्ते पूरे विश्व वास्ते जगत जलंदे नूं ठारन हित 14वीं सदी दे विच सत्कारयोग पिता संतोख दास जी और सत्कारयोग माता कलशा जी दे 1433 दे विच महाराज जी ने इस संसार ते अवतार धारण किया है, कुख नूं भाग लाया है और दुखियां गरीबां मजलूमां नूं मान सन्मान सत्कार ते स्वैमान वाली जिंदगी जीण लई गुरुआं दे गुरु जगत गुरु धन धन सतगुर रविदास महाराज जी ने आके इन्हां निमाणियां नताणियां ते लताड़ियां दी बांह फड़ी और इस धरती ते पैगंबर दे रूप दे विच एक मसीहे वांगू महाराज जी इस संसार ते आए और उन्होंने इस संसार ते आउंदियां ही जो दुनिया दी संसार दी लोगां दी हालात नूं तक्किया है और उन्होंने बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल बड़े ही सरल तरीके दे नाल गुरु महाराज जी ने सतगुरां ने उन्हां हालातां नूं उन्हां समयां नूं जो उस वक्त चल रहे सन जां ये जो समाज सीगा सदियां तो दबिया ते लताड़िया होया सीगा, उन्हां वास्ते जे कोई हादा नारा मारिया है और जेकर आवाज़ बुलंद कीती है तो वह उभर के तत्थ सामने आउंदे ने धन सतगुर रविदास महाराज जी दे। तो सतगुर रविदास महाराज जी ने बाणी दे अंदर बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल प्रमाण दिता है, दलील दिती, विचार दिती कि सब नूं स्वैमान वाली जिंदगी जीण लई ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੋ ਵਿਗਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ उस समय आवाज़ नूं बुलंद कीता है, लेकिन कीता जरूर एक बाणी दे माध्यम राही। कोई ढाल तलवार हथियार गुरु महाराज जी नूं चक्कण दी कोई जरूरत नहीं पई, लोड़ नहीं पई और कोई खून खराबा जां किसी भी व्यक्तिगत दे तौर ते किसी नूं महाराज जी ने कोई डी ग्रेड जां टीका टिप्पणी जां किंतु परंतु जां नोक झोक या उच्चा नीवां ते छोटा वड्डा महाराज ने विखालण दी नहीं उन्होंने जरूरत पई और जेकर लोड़ पई है तो उन्होंने ज्ञान दे नाल विद्वता दे नाल और सूझबूझ तो काम लैण दे नाल ते दिमाग तो काम लैण दे नाल उन्होंने अपनियां वडमुल्लियां दलीलां ते विचारां दित्तियां ने। आओ उहदे ते कुछ आपां विचार करते हैं। सतगुर रविदास महाराज जी अपनी वडमुल्ली बाणी राहीं
ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ 'ਚ ਨੇ, ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਗਮਗੀਨ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਭਾਤੀ, ਆਰਾਮ ਗਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਚ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੰਨ ਤੋਂ, ਢਾਰੇ ਤੋਂ, ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ, ਛੁਪਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਰਾਣਿਆਂ ਮਹਾਰਾਣਿਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਰਾਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਕੀਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਭਾਤੀ, ਆਰਾਮ ਗਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੱਬੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ, ਬੜਾ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤੱਥ, ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਵੰਦ ਦਾ ਰਿਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ, ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 1433 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਹਾੜ 1584 ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਭਗ 151 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਝ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਭਾਵ ਹਾਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਹੈ ਡੰਡੌਤ। ਭਾਵ
ਜਿਹੜੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਭਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਆਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਮੋਹੇ ਜਮ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਰਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੀਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਪਮਾਯੋਗ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਅਤੇ ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਤਕ TV ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੂਲਨਾਥ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਥ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ GT ਰੋਡ ਚਿਹੜੂ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਧਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਨਤਕ TV ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਉਪੜਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਤਕ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।